श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः, मधुनक्तमुतो शसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। আবার পড়ছি। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। অর্জুন বললেন, अपरं भवतो जन्म, भवतः जन्म अपरम, আপনার জন্ম পরে, পরম জন্ম বিবস্বতঃ, বিবস্বান মানে সূর্য, সূর্যের জন্ম তো আগে। কথমে তদ বিজানীয়াম, কিভাবে আমি জানবো যে ত্বম আদৌ প্রোক্তবানিতি, এই যোগ, এই কর্ম সন্ন্যাস যোগ আপনি আগে বলেছিলেন। একেবারে একেবারে ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। তো অনেক সময় হয় না যে বন্ধুরা প্রশংসা, আত্ম প্রশংসা করতে করতে এমন জায়গায় চলে যায় যে সেটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। অর্জুন একেবারেই কিন্তু আহ সর্বস্ব অর্পিত বলার পরেও নিজের লজিক্যাল মাইন্ড, যেটা একজন মানুষের এবং একজন প্রকৃত শিক্ষার্থীর পরিচয়, সে লজিক্যাল মাইন্ড বিসর্জন দেননি। বলেছেন, শিষ্যাস্তেহম সাধি মাম ত্বম প্রপন্নম, আমি তোমার শিষ্য, আমাকে তুমি একদম পথ দেখাও, আমাকে তুমি শাসন করো, কিন্তু তা বলে তুমি যা বলবে তা একদম আমি চুপচাপ খেয়ে যাব, এমনটাও নয়, আমি প্রশ্ন করে করে গ্রহণ করব। শাস্ত্র গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয় যে তদ্বিদ্ধি প্রাণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, সেই পরম তত্ত্বকে গুরুর কাছ থেকে জানবে, কিন্তু কিভাবে জানবে? প্রাণিপাতেন, গুরুকে নমস্কার করবে, মানে গুরুকে শ্রদ্ধা করবে, এবং পরিপ্রশ্নেন, বারবার প্রশ্ন করবে, শুধু প্রশ্ন নয়, পরিপ্রশ্ন, যে বিষয় গ্রহণ করা হচ্ছে তৎপরিতঃ ইয়দখিলম বর্ততে, তার চারপাশে যত বিষয় আছে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করবে। এবং শিষ্য প্রশ্ন করলে গুরুর একদম রাগার কোনো অধিকারই নেই, কারণ এটাই তো পদ্ধতি, সে পরিপ্রশ্ন করবে, কারণ গুরু রাখবেনও না, উনি তো পরম করুণাময়, করুণা বশতই তো তিনি বলেন। আর হচ্ছে সেবায়া, আর গুরু সেবার মাধ্যমে। তো সেবা, সেটা এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? শাস্ত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবার কি আছে? ব্যাপারটা এইরকম
যে আমার গুরুদেব তো তার আমি বাড়ির বাজার করে দিলাম, ব্যাস অমনি আমার বিদ্যা অনেক হয়ে গেল। ব্যাপারটা তা নয়। সেবা এর ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গুরু কৃপা লাভ করা যায়, গুরু করুণা লাভ করা যায়। উনি যে বিদ্যা দান করবেন, সেই বিদ্যা দান করার জন্য তার তো কিছু ইনসেনটিভ দরকার। এখন সরকার স্যালারি দিচ্ছে, আগেকার দিনে তো এরকম স্যালারি ফ্যালারি এরকম ব্যাপার ছিল না। যারা শ্রেষ্ঠীরা থাকতো, রাজা রাজারা থাকতো, তারা হয়তো কিছুটা ফান্ডিং দিত, তো এক একটা আশ্রম চলতো। আর সত্যি কথা বলতে, যারা খুব ভালো জানে তারা বিদ্যা দান অনেক ভাবে করতে পারে। এক হচ্ছে জাস্ট ওই বলতে হবে, পড়াতে হবে, চলছে। কিন্তু তারা একদম মোটামুটি শিক্ষক হিসেবে বিস্ট মুডে চলে যান যদি দেখা যায় যে যারা শিখতে চাইছে তারা খুবই ভালো, সত্যিই ভালো, একদম মন প্রাণ দিয়ে জান লড়িয়ে পড়িয়ে যান, তখন শিক্ষককে অন্যরকম দেখতে লাগে। তখন ভালোবেসে পড়াচ্ছেন, তার শিক্ষার্থীদের প্রতি তার অশেষ করুণা। তিনি যদি ভালো না পড়ান তাদের ভবিষ্যতের কি হবে, সেই জিনিস তাকে তখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তো এই শিক্ষকের ইনসেনটিভ হিসেবে এগুলো আছে। কিন্তু শিষ্য যদি এইগুলো এনশিওর করতে পারে, তাহলে গুরু অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আহ, ওই ওই ভালোবাসাটা তার অভিব্যক্ত হবে। তো বিষয় হচ্ছে যে জগতের নিয়ম, আমরা ভালোবাসি বহু মানুষকে, যে বাবা মা, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু বান্ধব, তারপরে তো আহ আরো বিবিধ সম্পর্ক, কিন্তু আমরা সব অভিব্যক্ত করি না। কারণ আহ অনেক সময় এই কারণেই অভিব্যক্ত করা হয়ে ওঠে না যে মানুষ বা যাদের উদ্দেশ্যে আমার এই ভালোবাসা, তারা হয়তো সেটার মর্ম দিতে পারবে না, তারা হয়তো সেটা বুঝতে পারবে না, তারা হয়তো সেটাকে দুর্বলতা হিসেবে ভেবে নেবে, তারা হয়তো সেটাকে ব্যবহার করবে। এইভাবে দেখবেন আমাদের বহু ভালোবাসার মানুষদের সাথে আমরা আমাদের অন্তরের ভালোবাসা ব্যক্ত করতে পারি না। হ্যাঁ, তাদের আমরা যত্ন নিই, আমরা চেষ্টা করি যত্নের মাধ্যমেই ভালোবাসাটা ব্যক্ত করার, কিন্তু সেভাবে মুখে বলা হয়ে ওঠে না। কিন্তু আহ শিষ্যকে গুরুর কিন্তু শিষ্যের প্রতি সেরকম অপার ভালোবাসা আছে, অন্তহীন ভালোবাসা আছে। তো শিষ্যকে বা শিক্ষার্থীকে ভালো না বাসলে তার শিক্ষক হওয়াই সম্ভব নয়। শিক্ষক হওয়ার একদম প্রথম শর্ত আহ মানে বিশাল কিছু জানা নয়, প্রথম শর্তটাই হচ্ছে শিষ্যকে ভালোবাসা। যদি ওই অন্তর থেকে ভালোবাসা আসে, তবেই একজন শিক্ষক হতে পারবেন। কারণ যদি ওই অন্তরের ভালোবাসা একবার উৎসারিত হয়, তাহলে তিনি তো না জানলেও শিখে ফেলবেন, ব্যাপারটা এরকম। তো এই শিষ্য, সে যে টিচেবল, সে যে শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, সেটা বোঝাবে কি করে? ওই প্রাণীপাতেন, নমস্কারের মাধ্যমে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে, যে আমি টিচেবল, আমি আপনাকে নমস্কার করছি। নমস্কার করা মানে কি? নমস্কারের একটা একদম স্পেসিফিক অর্থ আছে, শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয়। নমস্কার মানে উদ্দিষ্টের আহ মুখ্যতা খ্যাপন এবং নিজের আহ যেভাবে শাস্ত্রে বলা আছে, আমি শব্দটাকে ব্যবহার করতে চাইছি না,
যিনি উদ্দিষ্ট তিনি উত্তম, আরো প্রকৃষ্ট, ঠিক আছে, এটা খ্যাপন করা। এবং আমি তার থেকে নিকৃষ্ট, এটা খ্যাপন করা হচ্ছে নমস্কার। তো যখনই শাস্ত্রে ধরুন দেবতাকে নমস্কার করা হচ্ছে, মানে দেবতা অপেক্ষাকৃত, আমার থেকে অপেক্ষাকৃত উত্তম, তো যখনই নমস্কার করা হয় তখনই তার একটা সুপিরিয়রিটি ফ্রম এনি পার্সপেক্টিভ, কিন্তু সুপিরিয়রিটি তখন কিন্তু ওখানে ব্যক্ত করা হয়। তাই শিষ্য কি করছেন? প্রণিপাত। সে ঠিক আছে, কিন্তু শিষ্য তো দেওয়ালও হতে পারে। আমরা মাঝে মাঝে মজা করে বলি, আর বলো না, ওই ক্লাসটা পুরো দেওয়াল, যা বলি ওখানে ধাক্কা খায় আবার আমার কাছে ফিরে চলে আসে। তো বিষয় হচ্ছে যে, যে পরিপ্রশ্ন করছে তার মানে সে বুঝছে, সে গ্রহণ করছে। অর্জুন কিন্তু পরিপ্রশ্ন করবেন ইচ এন্ড এভরি টাইম, যেখানেই ওনার মনে হবে ইনকনসিস্টেন্সি আছে উনি প্রশ্ন করবেন। তো প্রাণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন এবং সেবায়া, শুধুমাত্র শ্রদ্ধা করলাম, শুধুমাত্র পাঠ গ্রহণ করলাম তা না, তার তার সেবা করারও সুযোগ পেলাম, তাকে সেবাও করলাম, ঠিক আছে। তো এর ফলে কি হয়? গুরু কৃপা লাভ করা যায়। তো এই জন্য সেবাকেও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেওয়া হয়েছে। তো এখানে একটু আগেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে ইমাম বিবস্বতে যোগম প্রোক্তবানহম অব্যয়ম, আমি বিবস্বানকে, সূর্যকে প্রথমে এই সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ বলেছিলাম, বিবস্বান মনুকে বলেছিল, মনু ইক্ষককে বলেছিল, তারপরে কালের সরণি বেয়ে সেই যোগ বিস্মৃত হয়েছে, পুরাতন সেই যোগ বিস্মৃত হয়েছে, আমি তোমাকে এখন আবার সেই যোগ বলতে চলেছি। বলে, হ্যাঁ, কি হলো ব্যাপারটা? বিবস্বান মানে তো সূর্য, সূর্য তো তোমার থেকে বহু আগে, তুমি তো হালে জন্মেছো কৃষ্ণ, এরা তো সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে আছে, তাহলে তুমি কি করে বললে যে তুমি সূর্যকে বলেছিলে? এটা তো একটু বেশি বেশি হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি না হয় এখন মনঃকষ্টে আছি, আমার না হয় চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আমার না হয় হাত পা কাঁপছে, আমার না হয় হাত থেকে গান্ডিব খসে পড়ছে, কিন্তু তার মানে তো আমি গাধা হয়ে যাইনি। ও, আমি তো অর্জুনই আছি। হ্যাঁ, হাত কাঁপা অর্জুন হয়েছি বটে, একটু লো কনফিডেন্সের অর্জুন হয়েছি বটে, কিন্তু স্টিল আমি অর্জুন। তুমি আমাকে যাতা গুল খাইয়ে দেবে তা তো হবে না। বলছেন আপনার জন্ম তো এই হালে, তার তো বহু পূর্বে জন্ম, আমি কিভাবে বুঝবো যে আপনি আগে জন্মেছিলেন? একদম ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। আমার সবচেয়ে গীতার যে সবচেয়ে মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো অবশ্যই সেখানে আছেন, তিনিই তো সমস্তটা বলবেন, কিন্তু অর্জুনের ভূমিকাটা আমার দারুণ লাগে। ও কিন্তু কোনো একটা সিঙ্গেল জায়গাতে ছাড়েনি, যেখানে যেখানেই ট্র্যাক এদিক ওদিক হয়েছে, যেখানে যেখানেই সামান্যতম ইনকনসিস্টেন্সি দেখা গেছে, একদম সেখানে আহ, মানে হি ইজ ভেরি মাচ হিউম্যান। তার সমস্ত ব্যবহার একদম পুরো মানুষের মতো। ঈশ্বরকে দেখতে চেয়েছেন, বলেছেন তদেব মে দর্শয়া দেবরূপম, তুমি তোমার দেবরূপ আমাকে দেখাও। ভগবান বললেন দিব্যম দদামি তে চক্ষুঃ, আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিলাম, এই দেখো আমার রূপ দেখো। বলি হাত পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে রূপ দেখে। তো এখানে ওখানে সব দাঁতে, এখানে ভীষ্ম দ্রোণ সব লেগে রয়েছে, তাদের মাথা, উত্তমাঙ্গ, ঠিক আছে, চূর্ণিতেই উত্তমাঙ্গাইহি। এই দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এসব আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, তুমি তোমার ওই যে সৌম্য রূপ আছে, তুমি তোমার সৌম্য রূপে ফিরে যাও। তো একদম মানুষের মতো, মানে এখানে কোনো, অর্জুনের ক্ষেত্রে কোনো অতি মানবিকতার আরোপ হয়নি। অর্জুনের জায়গায় খুব সহজেই আপনি নিজেকে বসিয়ে নিতে পারবেন, খুব সহজেই। তো আসলে আমরা সবাই অর্জুন। তার কারণ বিষাদ তো আমাদের আছে,
বিষাদ আমাদের আছে, স্বজন হারানোর বিষাদ আছে, কত জিনিস না পাওয়ার বিষাদ আছে, কত স্বপ্ন সফল না হওয়ার বিষাদ আছে। বিষাদ স্বাভাবিক। বিষাদ আছে বলেই আমরা মানুষ আছি, না হলে হয়তো দেবতা হয়ে যেতাম। বিষাদ তো আছে, কিন্তু বিষাদ যে একজন মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে, তার ক্যাপাবিলিটিকে, তার অরাকে, তার যে বীরত্ব, তাকে যে লিমিটেড করে না, বিষাদ যে মানুষকে ডিফাইন করে না, এটা আমার বারবার গীতা পড়ে মনে হয়। অর্জুনের মানে অর্জুন বিষণ্ণ হয়েছে বলে হি ইজ নট আ লেস অর্জুনা। অর্জুন বিষাদের মধ্যে পড়েছে বলে অর্জুন কোনো অর্থে কম অর্জুন হয়ে যায়নি, সে একই রকম অর্জুন আছে। তার প্রকৃত স্বরূপ হয়তো সামান্য অভিব্যক্ত হচ্ছে না। যখন আমরা প্রচন্ড বিষাদের মধ্যে পড়ি, তখন আমরা প্রচন্ড বেশি ক্রিয়েটিভ হয়তো হতে পারি না, হয়তো বেশ বিষণ্ণ আছি, কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট ডিফাইন আস। ওটা আমাদের স্বরূপ নিরূপিত করে না। অর্জুন একটু আগেই কাঁদছিল, হাত পা কাঁপছিল, এখন বলছে আরে এটা কি হলো ব্যাপার, কৃষ্ণ তুমি তো পরে জন্মেছো, এরা তো সব আগের লোক, তুমি আমাকে কি বলছো? জ্ঞান কিন্তু টনটনে, একদম পরিষ্কার। খানিক কান্নাকাটি করেছে বটে, কিন্তু ঝকঝকে মাথা। তবেই না সে দ্রোণের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। এমনি এমনি তো আর হয়নি, তার প্রশ্নের মাধ্যমে সেগুলো আরো ব্যক্ত হবে। বেশ, এর পরের যখন আলোচনা শুরু হবে, এবারে সেই বিখ্যাত আলোচনাগুলি শুরু হবে, যে ভগবান কিভাবে অবতীর্ণ হলেন, ঠিক আছে, এবং আরো আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ। আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।